नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सरकारी स्कीमां के अमल और प्रगति बारे जिला मजिस्ट्रेटां नाल वर्चुअल मीटिंग में संबोधन। प्रधानमंत्री अनुसार विकासशील जिले देश की तरक्की में रुकावटों खत्म कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वालों गणतंत्र दिवस कैंप में हिस्सा लैण वाले NCC कैडेटां नाल अज वर्चुअल माध्यम राही गलबात। केंद्रीय सेहत मंत्रालय मुताबिक कोरोना इन्फैक्शन तो बाद लोग हुण 3 महीनों के वक्फे तो बाद ही कोविड रोकू टीका लगवा सकणगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियों वालों पंजाब विधान सभा दीआं आउंदियां चोणां लई अपने उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला जारी। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा पठानकोट विधान सभा सीट तो पार्टी उम्मीदवार होणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकासशील जिले देश की तरक्की में रुकावटों खत्म कर रहे हैं और इन्होंने जिलों में इतिहास सिरजा जाएगा। अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में डिप्टी कमिश्नर नाल गलबात करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील जिले हुण अपने यत्नां नाल विकास नूं गति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने जिलों के विकास लई प्रशासन और जनता विचाले सीधा संपर्क बहुत जरूरी है और इस अभियान में तकनोलॉजी और नवाचार की विशेष भूमिका है। तो देखा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग रहते हैं उनमें आगे बढ़ने की कितनी तड़प होती है, कितनी ज्यादा आकांक्षा होती है। वो लोग साहस दिखाने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं और जब भी अवसर मिलता है उसका पूरा लाभ उठाते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग रहते हैं, जो समाज है, हमें उसकी ताकत को समझना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस कैंप में हिस्सा लैण वाले NCC कैडेटां नाल अज वर्चुअल माध्यम राही गलबात की। अपने संबोधन में उन्होंने संगठन वालों अपने कैडेटां में लीडरशिप के नाल एक सिपाही कलाकार संगीतकार और एक चंगे मनुख बनने के गुणों के संचार की शलाघा की। उन्होंने कहा है कि इस नाल कैडेट अपना रस्ता खुद बनाते हैं और समाज में एक नवी दिशा देंगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि NCC नौजवानों में अनुशासन पैदा करने का काम कर रहा है। आपको अपने आसपास ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने आपकी उम्र में ही अपनी प्रतिभा को पहचाना और उस पर काम करते हुए दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप में से भी कई कैडेट्स अपनी मेहनत और लगन के बल पर कुछ नया और अलग करेंगे और दुनिया भर में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। भारतीय चोण कमिशन वालों चोणों वाले सूबे में 22 जनवरी तक चोण रैलियां जलसियां रोड शो आदि ते लगी पाबंदी 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। चोण कमिशन वालों यह फैसला नवी दिल्ली में सेहत मंत्रालय नाल समीक्षा मीटिंग दौरान लिया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में समर्पित आज़ादी का सफर तहत असीं भारत की आज़ादी में योगदान पाने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ मन्ने परमन्ने और गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो तुहानूं जाणू करवाउंदे हां। इस तो इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हां। अज की कड़ी में असीं तुहानूं स्वतंत्रता सैनानी रोशन सिंह और तरुण राम फूकन बारे जानकारी दे रहे हां। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜਨਵਰੀ 1892 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਚੂਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਕੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਰੇਲੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਲਈ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ HRA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਰਮੋਲੀ ਵਿੱਚ
HRA ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 25 ਦਸੰਬਰ 1924 ਨੂੰ HRA ਮਹਾਜਨ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ HRA ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਕੋਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਨੈਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਆਤਮ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਲਾਹਿੜੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉਲਾ ਖਾਨ 19 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਤਰੁਣ ਰਾਮ ਫੁਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜਨਵਰੀ 1877 ਨੂੰ ਅਸਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1921 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਲੂਮੁਖ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਫੁਕਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਸਤਰੋ ਦਾਹ ਯੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਬਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਫੁਕਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1922 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਸਮੀਆ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫੁਕਨ ਨੂੰ 1927 ਵਿੱਚ ਗਵਾਲਪਾੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫੁਕਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਥਾਨ ਸਣੇ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਰੁਣ ਰਾਮ ਫੁਕਨ 28 ਜੁਲਾਈ 1939 ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾੜਦੇਵ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ 20 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 16 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਇਸ 20 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ 18ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ehtiyaati ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,37,704 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
जबकि इस समय दौरान 2,42,676 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए ने। बीते दिन कोरोना कारण 488 जाना गईਆਂ। इस समय भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 21,13,365 है। रोजाना पॉजिटिविटी दर वध के 17.22% हो गई है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 34 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मैं अज क्योंकि अजे नॉमीनेशन नहीं भरिया, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर इन्नी गल कहांगा कि साडे प्रतिद्वंदी ने उस वेले जिहड़े लोकां नूं साफ-बाग दिखाए सी, जिहड़े लोकां दे नाल वादे कीते सी, अज उन्हां वादियां ते गल नहीं कर रहे। अज वो विकास 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 दोहरा रहे ने। उस वेले वो की दोहरांदे सी? घर घर नौकरी। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 35 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ KD ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇੜੇ BSF ਦੇ ਖੜਕਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਲਈ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗਰੂਟ ਇਸ ਕਲੱਬ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇੜੇ STC BSF ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲੱਬ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੰਗਰੂਟ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲੱਬ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। STC ਖੜਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਿਖਲਾਈ SS ਮੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कैंपेन है, उसको यहाँ जो हमारे STC BSF खड़का के ट्रेनीज़ में उनकी ट्रेनिंग में हमने इंटीग्रेट किया है। वीकली हॉबी क्लब्स के रूप में हर ट्रेनीज़ के हर स्टेट के जो कल्चरल इवेंट्स हैं, उनके अपने टैलेंट्स हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, स्केचिंग हो गया, फोटोग्राफी, जो कल्चरल प्रोग्राम्स डिफरेंट स्टेट्स के, उनको जो उनके टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, सो दैट ट्रेनिंग एक होलिस्टिक एफर्ट बन जाए एक स्किल्ड बॉर्डरमैन बनाने के लिए। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ STC ਖੜਕਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੂਪਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਊਸ਼ਾ ਪਵਾਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਖੜਕਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਭਰੀਆਂ ਲਾਗੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੋ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਬੱਸ ਦੀ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ NCC ਕੈਡਿਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।